جب دل میں عبرت اتنی آ جائے، جب دل میں کسی ایونٹ کا، کسی انسیڈنٹ کا اتنا میننگ سمجھ آ جائے کہ وہ میننگ آپ کو زبان سے سمجھانے نہ آئے، تو آپ کی زبان سے جو آنسو نکلتے ہیں اس کو ابرہ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ گہرائی کے ساتھ چیزوں کو سمجھو، جس کے آنسو نکلتے ہیں اس کے دل کی سختی ختم ہوتی ہے، دل کا کرسٹ ٹوٹتا ہے باہر والا، اور نرم دل کے اندر جو ہے وہ روح کو گرو کرنے کا موقع ملتا ہے۔ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اصل میں علم والے، علماء سے مراد صرف اسکالرز نہیں ہیں، علم والے، آپ سب بھی علم والے ہیں۔ جس کے پاس قرآن کا علم آ جائے، اور جتنا علم آ جائے، ہو سکتا ہے کسی اسکالر کے پاس علم کی کتابیں محفوظ ہوں، لیکن اس کو اللہ کا ویسا خوف نہ ہو۔ قرآن میں آتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اصل میں علم والے ہی اللہ کا خوف رکھنے والے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کا خوف اگر آپ کو نہیں آتا اور اللہ کے خوف سے رونا نہیں آتا تو قرآن کی تلاوت اونچی آواز میں لگا لیجئے۔ قرآن کی آیت کا امپیکٹ ہوتا ہے کہ خود بخود الحمدللہ آپ کے دل پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں آتا ہے انما المؤمنون الذین ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ لوگ جب ان کو اللہ کی یاد آتی ہے ان کے دل خوف سے ہل جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ اپنے رونے کی کیفیت اپنے اور اپنے رب کے درمیان میں، اس اپرچونٹی کو مس مت کیجیے گا۔ رمضان از دا بیسٹ پارٹ آف یور لائف، جس میں آپ اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ مجھے اپنے گناہوں کا خوف ہے، آپ مجھے معاف کر دیں، میرے گناہوں کو میرے نامہ اعمال میں سے ہٹا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے، جب آپ نفلی نماز پڑھتے تھے، فرض نماز میں کم ہوتا تھا، جب آپ اپنی پرسنل عبادت کرتے تھے تو تنہا ہوتے تھے، تو آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کہ ہنڈیا بوائل ہو رہی ہو۔ آواز سے نہیں روتے تھے رسول اللہ، لیکن ایک کیفیت اور ایک خوف، اور جس کو آپ کہتی ہیں نا وجلت قلوبہم کی کیفیت، یہ آپ پر طاری ہو جاتی تھی۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قرآن کی تلاوت کرنے کا کہا، تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، یا رسول اللہ یہ آپ پر نازل ہوا ہے اور آپ مجھے تلاوت کرنے کا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے انسسٹ کیا تو عبداللہ ابن مسعود نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی۔ کہتے ہیں جب میں اس آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَاكَ بِكُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، جب ہم ہر امت کے اندر ایک شہید لے کر آئیں گے، وَجِئْنَا بِكَ هَؤُلَاءِ لَشَهِيدًا، اور ہم ان سب کے اوپر آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے، تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے تھائی پر ہاتھ رکھا اور کہا حسبک حسبک۔ کہتے ہیں میں نے چہرہ اٹھا کر اپنا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک جو تھی وہ بھیگ رہی تھی آنسوؤں سے۔ ذمہ داری کا احساس، ہم سب بھی مسلمان ہیں، ہم سب پر بھی ذمہ داری ہے، ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کھول کر بیان کر دیا ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کب ہوگا؟ وہ اللہ کے رسول جو زندگی بھر ہمارے لیے روتے ہوئے چلے گئے۔ آپ اور میں تو آج 2018 میں دنیا میں بیٹھے ہیں، 1450 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رویا کرتے تھے، امتی امتی، اپنی امت کے لیے روتے تھے، آپ کی اور میرے لیے پریشان ہوتے تھے۔ اپنی ذمہ داری کو محسوس کیجئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان پیدا کیا ہے، اللہ کا لاکھ شکر کہ اللہ نے کسی اور مذہب کا نہیں پیدا کیا۔ اپنی نعمت کی قدر کیجئے، اپنی نعمت کا بہترین استعمال کیجئے۔ حضرت یحییٰ بہت رونے والے تھے، اور حضرت یحییٰ کی ڈیتھ بہت نوجوانی میں ہو گئی تھی، نوجوان تھے اور اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے، اور لوگ کہتے ہیں اکثر قبروں کے پاس کھڑے ہو کر رویا کرتے تھے، اس لیے کہ اپنے آخری اسٹیشن کو یاد کیا کرتے تھے۔ نوجوانی میں موت یاد کرنا اور نوجوانی میں اللہ کے خوف سے رونا، اس سے بڑا اعزاز اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ ابن عباس اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ اتنا روتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کانسٹنٹ ان کی آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکلز نظر آتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے روایات آتی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام اپنے ایک گناہ کا سوچ کر جو انہوں نے جنت میں اللہ کی نافرمانی کی تھی، اتنا روتے تھے کہ ان کے چہرے پر 2 لائنز کانسٹنٹلی پڑ گئی تھیں، اس لیے کہ کانسٹنٹ روتے رہتے تھے تو ان کے چہرے پر 2 لائنز آ گئی تھیں، ان کے مارک تھے۔ حضرت ابو بکر کے لیے آتا ہے کہ بہت ہی رقیق تھے،
नरम दिल थे, कॉन्स्टेंटली रोया करते थे. हजरत उमर, हम हजरत उमर का सोचते और सुनते हैं तो हमें लगता है कि वो तो बहुत जलाल वाले थे, बहुत गुस्से वाले थे. एक मरतबा अपने रेगुलर नाइट टूर पर हजरत उमर निकले हुए थे और हम जानते हैं कि अपने दौरे खिलाफत में रात में हजरत उमर निकल जाया करते थे बगैर किसी बॉडी गार्ड के अपने, और देखते थे कहीं किसी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं. तो हजरत उमर अपना रेगुलर नाइट टूर कर रहे थे कि उनको किसी की तिलावत की आवाज आई, वनुफिख़ फ़िस्सूर, और जब सूर में फूंक मारी जाएगी. हजरत उमर पर इन अल्फाज की इतनी दहशत तारी हुई, वहीं रास्ते में गली में बेहोश हो गए और फिर किसी ने देखा तो उठाकर उनके घर तक उनको पहुंचाया. खौफे खुदा ये इंसान की जिंदगी की बहुत बड़ी नेमत है. अगर हमें अल्लाह का खौफ महसूस नहीं होता तो मांगिए अल्लाह से अल्लाह का खौफ. हजरत उस्मान रदी अल्लाहु अन के लिए आता है कि जहन्नुम के जिक्र पर इतना नहीं रोते थे जितना कब्र के जिक्र पर रोया करते थे. सहाबा पूछते थे कि आप जहन्नुम की बात पर इतना नहीं रोते जितना कब्र देखकर और कब्र के जिक्र पर रोते हैं. तो हज़रत उस्मान कहते थे इसलिए कि कब्र पहला स्टेशन है, जो यहाँ निजात पा गया उसके लिए आगे खैर ही खैर है, और जिसका ये मरहला मुश्किल हुआ उसके लिए आगे तंगी ही तंगी है. अल्लाह हमें कब्रों की सख्ती से बचाए. हजरत अली के लिए आता है हर रात क़याम करते थे और हर रात कई कई घंटे रोया करते थे. मैंने आपको बताया था हजरत उमर की ज़ुर्रियत में जो हमारे मुसलमानों के 5th खलीफा थे उमर बिन अब्दुल अजीज. उमर बिन अब्दुल अजीज जब रात में तिलावत किया करते थे तो उनकी बीवी फातिमा कहा करती थी कि मैं दुआ करती थी कि उमर इस आयत के ऊपर आकर तिलावत ना करें, इसलिए कि जब वो इस आयत पर पहुंचते थे, सूरह शुअरा की आयत है जिसमें आता है फरीकुन फिल जन्नह व फरीकुन फिस सईर, एक ग्रोह होगा जन्नत में और एक होगा शदीद आग में. वो रात में तिलावत करते थे तो उनकी बेगम कहती थी कि अगर वो इस आयत पे पहुंचेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं सुबह उठूंगी तो मैं बेवा होंगी और जो मुसलमान माशरा होगा वो एक खलीफा से महरूम हो जाएगा. यानी इतनी ज्यादा उनके ऊपर जो फीलिंग्स थी वो आती थी. तो ये आपको कॉमन मिलता है तमाम स्कॉलर्स के अंदर कि वो जब अल्लाह के कलाम को तिलावत किया करते थे तो उनके अंदर अल्लाह का खौफ तारी होता था. अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस खौफ की कैफियत को हमारे अंदर भी लेकर आए और अल्लाह हमें अपने गुनाहों के ऊपर खूब ज्यादा रोने वाला बनाए. आपको रोना नहीं आता है तो रोने वाली शक्ल बना लें, लेकिन रोएं. एक मरतबा एक स्कॉलर का सच्चा वाकया आता है कि वो एक रास्ते में बाजार से गुजर रहे थे तो वो कहते हैं कि मैंने देखा कि कुछ बच्चे, यंग बच्चे, बहुत बड़े भी नहीं, नौजवान बिल्कुल, वो खेल रहे हैं और एक नौजवान पास बैठा हुआ रो रहा है. अगर आप इस स्टोरी को पढ़ें तो बज़ाहिर लगता है कि ये बच्चा था मुश्किल से 10-11 साल का. तो ये स्कॉलर समझे कि शायद इसके पास खिलौने नहीं है या गेम्स नहीं है इसलिए रो रहा है. तो ये बच्चे के पास गए और उससे पूछा कि क्या तुम इसलिए रो रहे हो कि तुम्हारे पास खिलौने नहीं है, तो मैं तुमको खिलौने दिला देता हूँ. उस बच्चे ने कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा, मैं तो जहन्नुम के डर से रो रहा हूँ. तो ये स्कॉलर कहते हैं कि मेरे ऊपर कैफियत तारी हो गई कि इस इतनी सी उम्र के बच्चे को जहन्नुम की क्या इन्फॉर्मेशन है कि ये जहन्नुम के खौफ से रो रहा है. उन्होंने पूछा तुम कितना जानते हो जहन्नुम के बारे में? तो उसने कहा ये सब यंग बच्चों के लिए सुनने वाली बात है. दिस इज जस्ट अबाउट ओपनिंग योर माइंड एंड गेटिंग द आइडियाज ऑफ आयात अराउंड आवरसेल्व्स. अल्लाह ने हमारे इर्द गिर्द रखी हैं. उस बच्चे ने कहा मुझे जहन्नुम का डर बहुत ज्यादा लगता है इसलिए कि मैं देखता हूँ जब मेरी माँ खाना पकाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करती है, आग जलाती है, तो पहले छोटी ट्विग्स से आग जलाती है और बाद में बड़ी लकड़ियों को इकट्ठा करती है और उनसे आग को बढ़ाती है. मुझे लगता है जहन्नुम के अंदर पहले ज्यादा गुनाहगार बच्चों को डाला जाएगा और उसके बाद बड़ों की बारी आएगी. और मैं इस खौफ से रो रहा हूँ. बच्चे का माइंडसेट कैसे बन गया? इसलिए कि आसपास ईमान का माहौल था, कुरान की तालीम आम थी, जहन्नुम की इंफॉर्मेशन थी. हमने तो अपने बच्चों को एक इतना लग्जूरियस माहौल दिया कि हम कहते हैं कुरान की तालीम भी दो तो डराओ नहीं, डर जाएंगे. कब्र का नहीं बताना, जहन्नुम का नहीं बताना, ये मत बताना अल्लाह हिसाब लेगा, और डर जाएंगे और फिर दीन से दूर हो जाएंगे. हमारा ताल्लुक उस उम्मत से है जिसका ट्रेडिशन है कि जो जितनी डरती है वो उतना अल्लाह के करीब होती है. हमारा ताल्लुक उस उम्मत से है जिसका ट्रेडिशन है कि जो जितनी डरती है वो उतना अल्लाह के करीब होती है. तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे लिए
اس سارے عمل کو جو ہم نے ان 7 دنوں میں کیا ہے، اللہ اس کو ہمارے لیے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے.